जिस वेले डायरैक्टर कम सैकटरी ऑफ इंडस्ट्री लग्या होया सी पंजाब दा, उस वेले ने आप दा स्टोर कंट्रोलर का भी ये कोल चार्ज सी। सारे पंजाब की जिहड़ी है मशीनरी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की होर सारा कुछ जिन्ना भी परचेज सी ये हाथ सी। और ये और जिहड़ा इस वेले जेल च हैगा संजय पोपली, दोनों जना मिल के ते सारा इन्ना परचेज दे विच घपला किया होया सी। शिकायत की और विजिलेंस ने इन्हू रेड हैंडेड 2 लाख रुपया लेंदे फड़िया। उस तो बाद इन्हू जेल भी ली गई, लेकिन उस तो बाद रिमांड के 2 दिन के इन्हें दस्या उत्थे कि अच्छे मैं 1.25 करोड़ की माइनिंग का पर मंथ आंदा सीगा और अपना जड़ा एदा परचेज दे विच जमीन के अलाटमेंट के विच प्लाटा के अलाटमेंट के विच और जड़ा हैगा सबसिडी दे रिलीज करन लई 5 तो 10% जड़ा कमीशन सारा लिता जाता थी। सरकार ने सब तो भ्रष्ट जड़ा अफसर हैगा IAS BK जंजुआ, जड़ा कि रेड हैंडेड केस दे विच फड़िया भी गया और उहदे वाली केस जड़ा हैगा हाई कोर्ट दे विच चलदा पिया है, उहदे च उहनूं सज़ा भी होनी है। पंजाब दा चीफ सैकटरी बनाना ये दर्शाउंदा है कि किते ना किते आप दी जिहड़ी हैगी है सरकार दे नीति और नीयत दे विच बहुत ज़्यादा फर्क है। या तो ये सरकार इहो जिहे भ्रष्ट अफसरां दे राही पैसा कमाना चाहती है या भ्रष्टाचार करना चाहती है। सरकार दे किसी जिहड़े ऊपर दे टॉप दे जिहड़े हैगे ने राष्ट्रीय अपना अस्तर दे जिहड़े लीडर हैगे ने आप दे, उन्होंने मोटी रिश्वत दे के और मोटी अप्रोच करके फिर ये भ्रष्ट अफसर नूं जिहड़ा हैगा चीफ सैकटरी लाया गया है। ये ऑन रिकॉर्ड है, CD विजिलेंस दे कोल है जी। वो CD नूं जे अज टेप रिकॉर्डर दे विच बनिया होया सी, अज विजिलेंस और टेप कर देवे तो ये सारा केस बिल्कुल फसिया होया जी, इनू सज़ा होनी है। इस करके मैं ऑनरेबल कोर्ट पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट दे विच गया है कि ये जिहड़ा हैगा विजिलेंस का चार्जिस तो हटाया जाए, इनू चीफ सैकटरी की पोस्ट तो हटाया जाए, नहीं तो केस नू अपने ने खत्म कर देना, सबूत सारे नष्ट कर देने। ये सारे सबूत भी खुर्द-बुर्द करा सकता है और उस बाद साढ़े खिलाफ भी कार्रवाई गलत करवा सकता है, क्योंकि चीफ सैकटरी की पावर बहुत होती है। ये मिस यूज करके सानू भी किते न किते गलत केसें फंसा सकता है। जनहितैषी, TRP नहीं खरीदते, भरोसा जीतते हैं हम। सत श्री अकाल, मैं संदीप शर्मा एक बार फिर तुहाडे नाल रूबरू हो रहे हैं। सो इस वेले की वड्डी अपडेट आ रही है कि लगातार जी हाँ 2009 दे विच एक अधिकारी ते भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं। भ्रष्टाचार दे विच रेड हैंडेडली फड़े जान तो बाद 2 साल की जेल होंदी ने और उस तो बाद हुण आम आदमी सरकार दे विच भगवंत मान की सरकार दे विच उही अधिकारी नूं चीफ सैकटरी लगा दिता जाता है, जिहदे अंडर विजिलेंस से होर बड़े सारे डिपार्टमेंट जिहड़े उन्हां दे अंडर पा दिते जांदे ने। इस ते जिहड़े लुधियाना दे कारोबारी, जी हाँ लुधियाना तो जिहड़े कारोबारी हैगे TR मिश्रा, जिन्हां ने उस वेले जिन्हां दी शिकायत ते उन्हां नूं रेड हैंडेडली फड़िया गया सी, सो उन्होंने एक बार फिर आवाज़ बुलंद कर दी है सारे मामले नूं लैके और आम आदमी पार्टी भगवंत मान की सरकार ते सवाल चक दिते ने। सो लगातार इस मामले सो गलबात करते हैं TR मिश्रा जी नाल। मिश्रा जी की कहना चाहेंगे? सर नमस्कार। नमस्ते संदीप जी, बहुत तुसी वधिया सवाल चक्या है, क्योंकि मैं हमेशा इंडिया अगेंस्ट करप्शन का मैंबर रहा है, फाउंडर मैंबर, और मैं MD है मिश्रा बॉयलर प्राइवेट लिमिटेड लुधियाना का। ये बंदा जिस वेले डायरैक्टर कम सैकटरी ऑफ इंडस्ट्री लग्या होया सी पंजाब दा, उस वेले ने आप दा स्टोर कंट्रोलर का भी ये कोल चार्ज सी। सारे पंजाब की जिहड़ी है मशीनरी इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की होर सारा कुछ जिन्ना भी परचेज सी ये हाथ सी। और ये और जिहड़ा इस वेले जेल च हैगा संजय पोपली, दोनों जना मिल के ते सारा इन्ना परचेज दे विच घपला किया होया सी कि जिस वेले मैं विजिलेंस ने तू शिकायत की और विजिलेंस ने इन्हू रेड हैंडेड 2 लाख रुपया लेंदे फड़िया। उस तो बाद इन्हू जेल भी ली गई, लेकिन उस तो बाद रिमांड के 2 दिन के इन्हें दस्या उत्थे
कि ਇੱਥੇ ਮੈਂ 1.25 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਪਰ ਮੰਥ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਪਰਚੇਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟਾਂ ਦੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ 5 ਤੋਂ 10% ਜਿਹੜਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਰਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਮੋਟੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਮੋਸਟ ਕਰਪਟ ਅਫਸਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਮੀਦ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਪਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਰਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ FIR ਕਰਾਤੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ IAS BK ਜੰਜੂਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਹੈਂਡਡ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੀਤੀ ਔਰ ਨੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਜੇ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲਾ ਦਊਗਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣਾ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਔਰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ कि जे सरकार जरा भी ये सोचती है कि मैं नीट एंड क्लीन सरकार देनी है तो वो जे भ्रष्ट अफसर ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਇਮੀਡੀਏਟ ਹਟਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੁਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜ਼ੀਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਤਯੁਗ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਨਿਗਲੈਕਟਡ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਿੱਧਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵਰਗੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਪਦਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਏਗੀ? ਦਰਅਸਲ ਜੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਟਾਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਣਾ ਅਸਤਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਆਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਕੇ ਔਰ ਮੋਟੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਥੱਲੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਹੀ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ 'ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਸੀ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਪਲਾਟ ਸੀਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਵੈਕੈਂਟ ਲੈਂਡ ਸੀ ਔਰ ਉਹ PSIC ਕੋਲ ਜਨਰਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਮੂਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪਲਾਟਿੰਗ ਕਰਾ ਦਿਓ ਔਰ ਪਲਾਟਿੰਗ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਊਂਗਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਦੀ ਸੈਲਫੀ ਸਕੀਮ ਆ ਜਾਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਲਾਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਆਪ ਦੀ ਸੈਲਫੀ ਸਕੀਮ 'ਚ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰੁਪਈਆ 6 ਲੱਖ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਹੋ ਜਾਊ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘੁੰਮਦੇ ਰਹੋ ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇੱਥੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ। ਜਦ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 150-200 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਵਾਇਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਾਈ। तो मैं आया तो मैनू बड़ा अफसोस होया ये नाल फिर मैं फाइनली कर लिया मैं कहा जी इदा है कि तू सही ला ले जड़ा लाना देना तो मैं है नहीं थी जी लेकिन मैं क्या हुण जे ये रिश्वत की इन्नी कंप्लेन सी जी कि मैं क्या हुण इनू फड़ाना ही फड़ाना। उदों मैं इनू जाके 5 लाख रुपये सैटिंग कर ली कि 2 लाख रुपया पहला देवांगे और 3 लाख रुपया बाद च देवांगे। मैं जाके इनू कहा शुक्रवार आना है यदा फोन आ गया कहता शुक्रवार नहीं आना तुसीं सोमवार आओ। सोमवार असीं ये घरे गए ये पता लग्या CM ऑफिस गया तो इन्हें कहा मैनू 10 बजे के करीब मेरे ऑफिस आओ
मैं उत्थे गया, उस तो पहला मैं विजिलेंस को कंप्लेन की थी कि ये मेरे तो रिश्वत मंगता पिया है और रिश्वत तो बगैर ने मेरा काम नहीं करना। उन्होंने विजिलेंस हैडकुआटर तो अपना ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਔਰ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਲਿਆਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਲਿਆਇਆ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਾਊਡਰ ਸ਼ਾਊਡਰ ਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹੀ ਪੈਸੇ ਮੈਨੂੰ ਫੜਾਤੇ ਔਰ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਅਫਸਰ ਆ ਗਏ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਪੈਸੇ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਤਾ। ਰਿਮਾਂਡ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੰਨਾ % ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ, ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ। ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ, CD ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ CD ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਜ ਟੇਪ ਰਿਕਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਉਹ ਟੇਪ ਭਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੇਸ ਬਿਲਕੁਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਇਹਦੋਂ ਚਾਰਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਤੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਮਿਟਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਹਾਨਰੇਬਲ ਕੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦਾ ਚਾਰਜਸ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਇਹਨੂੰ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪੋਸਟ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਸਬੂਤ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾ ਕਰ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਵੀ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਲਤ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਪਾਵਰ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਫਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਪਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਹਟਾਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਨਯ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਧਰਨਾ ਔਰ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬੜਾਵਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਭ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਕੀਤਾ? ਹਾਂ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਿਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗ ਲਏ ਗਏ ਨੇ, ਜੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗ ਲਏ ਨੇ ਹਾਨਰੇਬਲ कोर्ट ने, जज साहब ने, तो वो देख लियो कि अगली तारीख से वो सारा लेके विजिलेंस ने पेश होना है। अगली तारीख है 1 सितंबर की, 1 अगस्त की तारीख पई है जी। ਕਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਇਹ? ਕੋਰਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕੋਰਟ ਦਾ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਰ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਸਾਰੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਬਾਨੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਡਬਲ ਬੈਂਚ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੇਸ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਔਰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰਗਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪਰਸਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਤਾ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਹਿਤਾ कि करप्शन के केस के सैंक्शन की कोई लोड़ नहीं, वो सीधा चला सकते हो। इस करके हुण करप्शन ओदा सैंक्शन वाला काम भी खत्म हो गया और इनू अगली तारीख तो ट्रायल ले करके और बाद सज़ा होनी है। इसलिए ये अपना बचन नहीं इधर उधर सारे पैसा खवा के करप्शन करा के उस तो बाद अब चीफ सैकटरी आ गया है। चाहे तो हुण सरकार इहदे कोलों पैसे कमाना चाहती है या की ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨੀਅਤ ਜਾਂ ਨੀਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੀ ਮੈਸੇਜ ਗਲਤ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਵੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਜੇ ਕਰਪਟ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਸੀਗੇ TR ਮਿਸ਼ਰਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਅਧਿਕਾਰੀ VK, ਜੀ ਹਾਂ VK ਜਿਹੜੇ ਜੰਜੂਆ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਨਨੀय ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯਾਚਿਕਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਕਿ ਮਾਨਨੀय ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਸਬੂਤ ਖੁਰਦ-ਬੁਰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਿਕਿਉਰ महसूस कर रहे हैं। देखते रहो, बने रहो जाने तैशी। धन्यवाद। यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऐसी और अपडेट्स देखने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं।